عمر ابن خطاب کا واقعہ ایک ایسا واقعہ ہے جن کا مزاج بہت سخت تھا، لیکن وہ کبھی ہار نہیں مانتے تھے۔ ان کی فطرت میں مضبوطی تھی، ایک دم موسیٰ علیہ السلام جیسی مضبوط شخصیت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی، یا اللہ اسلام کو ان دو میں سے کسی ایک کے ذریعے مضبوط فرما۔ یہ ان دو میں سے ایک ابو جہل تھا اور دوسرے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ۔ وہ اپنے اپنے راستے پر پورے سچے اترتے تھے، پھر بھی ایک دن ایسا آیا کہ خاموشی کے بیچ ایک آیت کی تلاوت نے عمر رضی اللہ تعالیٰ کے دل کو چھو لیا۔ اس لمحے سے جب کچھ بدل گیا۔ جو انسان تلوار لے کر نعوذ باللہ نبی کریم کی طرف قتل کرنے کی نیت سے جا رہا تھا، اسی راستے پر اس کی زندگی بدل گئی۔ جو نیت موت کی تھی وہی راستہ ہدایت بن گیا۔ اس کے ساتھ ایمان آیا تو وقت بدل گیا، برائی کی کمر ٹوٹ گئی اور انسان کھڑا ہو گیا۔ ریگستان کا سب سے سخت آدمی دین کا سب سے مضبوط سہارا بن گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں فرمایا، اگر میرے بعد کوئی بھی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ عمر کے دور میں اسلامک ریاست مضبوط ہو گئی۔ اس زمانے کی بڑی بڑی طاقتیں بھی نیچے آ گئی تھیں۔ مغرب کی طرف بازنطین اور مشرق کی طرف ساسانین سلطنت۔ ایک ایسے آدمی کی کہانی ہے جو سچا ایمان لایا اور پوری دنیا کا سامنا کیا، لیکن ان کے دشمن بھی بہت تھے اور ان کی وفات بہت دردناک ہوئی۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ مکہ میں پیدا ہوئے۔ وہ قریش قبیلے کے ایک چھوٹے سے قبیلے بنو اوی سے تھے۔ قبیلہ چھوٹا تھا لیکن اپنے ذہن پر وزنی۔ جن قبائل کے درمیان جنگیں ہوتی، جب فیصلے کی ضرورت ہوتی، جب کسی مدعے کو سلجھانا ہوتا تو بنو انی کا نام عزت سے لیا جاتا، اور عمر اسی ماحول میں بڑے ہوئے تھے۔ عزت کا ماحول لیکن نرم دلی میں نہیں۔ ان کا گھرانہ دو چیزوں کا مکس تھا، ایک طرف قریش کے سیاست اور قبائل نظام اور دوسری طرف گھر کے اندر کی سختی۔ ماں کا تعلق بنو مخدوم سے تھا، وہی قبیلہ جہاں ابو جہل جیسا نام بھی گھومتا ہے، لیکن عمر رضی اللہ عنہ تعالیٰ سب سے گہرا نشان ان کے والد نے چھوڑا۔ والد ان کے بہت سخت، اتنے سخت کہ لوگ ان کو ان کی آہٹ سے پہچانتے تھے۔ عمر خود بتاتے ہیں کہ والد ان سے بہت زیادہ کام کرواتے تھے اور غلطی پر بہت مارتے تھے۔ زبان بھی ان کی بہت سخت تھی اور لہجہ بھی۔ ان کے اندر محبت کم تھی پر تہذیب کے پابند تھے۔ جوانی میں عمر کے ہاتھ میں تلوار سے پہلے لاٹھی تھی اور وہ بھیڑ اونٹوں کو چراتے تھے، کبھی اپنے والد کے لیے تو کبھی اپنی خالہ کے لیے۔ قریش میں اکثر لوگ پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے، لیکن عمر نے لکھنا پڑھنا سیکھا۔ ایک دن کعبہ کے پاس ایک آدمی اپنے بتوں کے لیے قربانی کر رہا تھا۔ عمر رضی اللہ عنہ تعالیٰ موجود تھے۔ اچانک آسمان سے ایک زور کی ایسی آواز آئی، لیکن کسی کو نظر نہیں آئی۔ آواز نے پوری فضا کو ہلا دیا، لوگ گھبرا کر بھاگ گئے، لیکن عمر رضی اللہ عنہ تعالیٰ نہیں بھاگے۔ انہوں نے کہا، میں دیکھوں گا یہ آواز آئی کہاں سے۔ وہ آواز دوبارہ آئی اور پھر تیسری بار آئی۔ پھر کچھ دنوں بعد عمر رضی اللہ عنہ تعالیٰ نے سنا کہ مکہ میں ایک آدمی نے نبوت کا اعلان کیا۔ عمر کے ذہن میں وہ آواز رہ گئی، جیسے پہلے سے کوئی اشارہ دیا جا چکا ہو، لیکن آپ اس وقت سمجھ نہیں پائے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں اسلام سے دور تھا، دین میں بھی کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ ایک رات میں نکلا، دل میں خیال آیا کہ
क्यों ना मैं काबे का तवाफ ही कर लूं। जब आप काबा के पास पहुंचे तो देखा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकेले नमाज पढ़ने में मशगूल हैं और फिर कुरान की तिलावत कर रहे हैं। उमर ने दिल में सोचा, पास जाकर देखूं ये पढ़ क्या रहे हैं। वो काबे की दूसरी तरफ गए और काबा के गिलाफ के पीछे छुपकर धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे, यहाँ तक कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उमर रदियल्लाहु अन्हु ताला के दरमियान सिर्फ वो चादर ही रह गई। नबी करीम कुरान पढ़ रहे थे। उमर का दिल पहली बार अंदर से धड़क उठा और कहा, आज तक मैंने इससे खूबसूरत तिलावत नहीं सुनी। लेकिन उमर की बहन फातिमा बिनते खत्ताब पहले ही ईमान ला चुकी थी। वो घर में छुप छुप कर कुरान की तिलावत किया करती थी और उनके बहनोई सईद इब्ने ज़ैद इस्लाम कबूल कर चुके थे और उनके भाई ज़ैद भी छुपकर इस्लाम कबूल कर चुके थे। उमर रदियल्लाहु अन्हा मुसलमानों के लिए एक बड़ा खतरा थे। वो उनको दबाते थे, उन पर सख्ती करते थे, उनको इस्लाम से दूर करना चाहते थे। जब उनको लगा ये फितना हद से ज़्यादा बढ़ गया तो अबू जहल ने कुरैश के सामने ऐलान किया, कौन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद करेगा। उमर ने कहा, मैं। उनका इरादा बिल्कुल साफ था, आज इस फितने का खात्मा कर दूंगा। उनके कदम तेजी से बढ़ रहे थे, चेहरा सख्त था और चलने का अंदाज ऐसा था जैसे फैसला हो चुका हो। रास्ते में जो उन्हें देखता समझ जाता कि उमर किसी झूठे वादे के लिए नहीं निकले। इसी दौरान उनको उनके कबीले का एक जवान मिला, नुबैद इब्ने अब्दुल्ला अन्हा ताला। नुबैद ने उमर को देखते ही समझ गए। आपने पूछा, उमर कहाँ जा रहे हो? उमर ने कहा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद करने। नुबैद ने उमर को रोकने की कोशिश की। वो सादिक हैं, आमीन हैं, उनके अखलाक देखो। फिर कहा, तुम क्या समझते हो, बनु इब्ने आवाद तुम्हें छोड़ देंगे? उमर का गुस्सा भड़क गया। नुबैद से कहा, क्या तुम भी उनमें से हो? तलवार का रुख भी उनकी तरफ मोड़ दिया। नुबैद ने कहा, तुम्हारी बहन ईमान पहले ही ला चुकी हैं। ये सुनते ही उमर ने अपनी बहन के घर का रुख किया और दरवाजे पर रुककर सुना कि कुरान की तिलावत की आवाज आ रही थी। घर के अंदर खब्बाब कुरान पढ़ा रहे थे। उमर को देखकर खब्बाब छुप गए। उमर ने अपनी बहन से कहा, ये क्या है, इसे मुझे दो। बहन ने कहा, पहले गौस्ल करो, पाक हो जाओ। उमर के गुस्से पर बहन के अल्फाज जीत गए। उमर ने गौस्ल किया और फिर आए बहन ने कुरान को हाथ में दिया। आपने बिस्मिल्लाह पढ़ा, सूरह ताहा में अल्फाज पढ़े और बस पढ़ते गए। उमर अबू जहल के घर गए और कहा, मैं अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान ला चुका हूँ। अबू जहल का चेहरा जर्द पड़ गया। अबू जहल ने कहा, मत करो। उमर ने कहा, मैंने इस्लाम कबूल कर लिया है। अब्दुल्ला इब्ने मसूद रदियल्लाहु अन्हा कहते हैं, उमर का इस्लाम अपने आप में एक फतह है। उमर की खिलाफत एक मिसाल थी। पहले मुसलमान खुलकर नमाज भी नहीं पढ़ सकते थे, लेकिन उमर के दौर में काबा में खुलकर नमाज होने लगी और फिर हिजरत का वक्त आया जब लोग छुपकर मदीना जा रहे थे। उमर ने छुपकर नहीं, शान से घोड़े पर सवार होकर निकले, काबा का तवाफ किया, 2 रकात नमाज पढ़ी, कुरैश के सरदारों के सामने जाकर कहा, जिसे अपनी माँ को रुलाना हो, बीवी को बेवा करना हो, बच्चों को यतीम करना हो, वो मेरे पीछे वादी के पास आ जाए। कुरैश में से कुछ मुसलमान उनके साथ हो लिए। वही थोड़ी सी तादाद आज पूरी दुनिया में इस्लाम का परचम फहला रही है।
سبحان اللہ۔ السلام علیکم۔